हैं कि अज पिंड रुड़का कलां दे विच उस धी नूं इंसाफ दिवाउण वास्ते एक बहुत जिहड़ी वड्डी एक जिहड़ी आ कैंडल मार्च जिहड़ा कढिया जा रहा आ, जिहदे विच कल्ले रुड़का कलां ही नहीं आस पास के पिंडों विचों भी वड्डी गिणती विच जिहड़े लोग आ वो शामिल होए आ ते सारियां दी जुबान उत्ते सारियां दी मंग इक्को आ कि एक तां उस धी नूं जिहड़ा आ वो इंसाफ दित्ता जावे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। रुड़का कलां दी नगर की पूरे की जी परिक्रमा है वो इस कैंडल मार्च के द्वारा की जा रही है। रुड़का कलां की पत्ती भुंदड़गी तो जो कैंडल मार्च शुरू होया सीगा ते हुण ये पत्ती खेता की विखे पहुँच चुका है। तो तुसीं देख सकते हैं कि बहुत वड्डी गिणती विच मातावां बीबियां बच्चियां भैणां जिहड़ियां आ वो इस कैंडल मार्च के विच जिहड़ियां आ वो शामिल हो रही आ। तो असीं हुण कोशिश करांगे कि इन्हां मातावां दे नाल भैणां दे नाल ते इन्हां नौजवानां नाल गल करके जानने की कोशिश करा कि इन्हों के मनां में किहो जिहा रोस आ ते जिहड़ी मंग की जा रही है प्रशासन तो ਜਾਂ प्रशासन की हुण तक की कार्रवाई आ ਉਹਨੂੰ किवें देखते हैं कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ संतुष्ट ने ये गल्लां जानने की कोशिश करते हैं। आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ कैंडल मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल आ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਾਂਗੇ। कैंडल मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹ ਵੀ शामिल आ। शब्द नहीं है कि इस घटना बारे कि असीं अपनियां बीबियां भैणां वास्ते उन्हां कोल इहो जिहड़ी गल है वो शेयर भी करिए। की कहना चाहोगे जी? देखो एक पासे ते जिथे साडे समाज विच इह किहा जा रहा है कि धीआं अते पुत्त बराबर ने, पर जो तुसीं अज दीआं घटनावां देख रहे हो गली विच खेडदियां छोटियां बच्चियां दे नाल इहो जे कुकर्म कीते जा रहे ने कि वो बिल्कुल सही है ਤੁਹਾਡੇ अनुसार? क्योंकि तुसीं मीडिया हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਨੇ। सो अगर साडियां बच्चियां इस समाज सेफ नहीं तो तुसीं किवें कह सकते हो कि धीआं नूं बचाओ बेटी बचाओ? ये प्राइम मिनिस्टर साडे कह रहे ने बेटी बचाओ, ये बेटी बचा रहे ने। घर घर दे विच गलियां विच खेडदियां बच्चियां चुक्कियां जा रही ने, उन्हां दे कतल कीते जा रहे ने। साडे नेड़ले पिंड रुड़की च एक 12 साल की बच्ची जो कि 7वीं क्लास च पढ़दी सी उसका कतल कर दिता गया, उसदे नाल कुकर्म कीता गया उसकी गली दे ही नशेड़ी मुंडे दे द्वारा। देखो ये समाज अगर इस समाज तुसीं सानू बराबर दे हक देने ने तो पहला साडी सुरक्षा जिहड़ी है वो लाजमी करो। ये सारे ही जिहड़े जिन्नियां भी पार्टीज़ दे लीडर ने उन्हां सब नू बेनती है कि पहला सानू हक बाद विच दिओ, पहला साडी सुरक्षा जिहड़ी है वो जरूरी करो। थैंक यू। बहुत बड़ा जिहड़ा सवाल है वो साडियां मातावां वालों भैणां वालों चक्किया जा रहा कि तुसीं एक पासे तो जिहड़े नारे लगा रहे हैं बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ, पर जो बच्चों की सुरक्षा ही नहीं होगी ये पढ़ाइयाँ ये नौकरियां किसी काम दियां नहीं। सो बहुत बड़े जिहड़े सवाल आ वो चक्के जा रहे हैं। तो प्रशासन नूं जिथे इस वास्ते ध्यान दे के सुरक्षा जिहड़ियां बच्चियां की सुरक्षा वास्ते उचेचे प्रबंध करने की लोड़ आ। उत्ते जदों इहो जी घटना साडे समाज में वापरदी आ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਦੁਆਬੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਇੰਨੀ ਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਂਝ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਕੱਲੇ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਕਦੋਂ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੋ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਹਵਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉਤਰ ਗਏ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸ਼ੈਖ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਗੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਆ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਫਾਂਸੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਲਾਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੜਕੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਪ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਲਾ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੁੜ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮਾਸੂਮ ਬੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫੌਰੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਹਿਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਰੁੜਕੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੇਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਦਮਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਆਲੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਰਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੂਗਾ। ਕਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਏਰੀਆ, NRI ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਠਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਵੀ ਵੰਡਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਬੇ ਘੁੱਟੇ ਬੈਠਾ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਕੱਢੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਆ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਜ ਦੇਖੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਫਾਂਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰੁੜਕੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ ਸੁੰਨੜਾਂ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਹੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਲੋਕੀ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰਨ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੂੰਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਦੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਸੋਗੀ ਆ, ਮਨ ਵੀ ਸੋਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਮ ਲੱਗੂਗੀ। ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰੋੜਕਾ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਇਹ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ
ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਜੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ। ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰ ਮਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਲੜਕੀ ਚ ਕਤਲ ਹੋਈ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਸਮਾਜ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜੀਣ ਦਿਓ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ 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 ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਓ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜੀਣ ਦਿਓ ਜੀਣ ਦਿਓ ਲੜਕੀ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਇਆ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਧੀ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੁੜਕੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।